سائنس کی دنیا میں ہلچل مچانے والی معلومات اور نت نئی دریافتوں سے متعلق DW کے سائنس شو سوال میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اب روبوٹس کو ہماری زندگی کا حصہ بننے سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن کیا ایسے روبوٹس بنائے جا سکتے ہیں جو احساس بھی رکھتے ہوں اور شعور بھی؟ اس تصور کو عملی شکل دینے کے لیے سائنسدانوں کو انسانی دماغ کی طرح کا ایک کنٹرول سینٹر درکار ہوگا۔ اس بارے میں تفصیلات بتائیں گے آپ کو آج کے شو میں۔ سوال میں آج، روبوٹس کا زمانہ اب آن پہنچا ہے۔ چلی کے ماہی گیر سمندر کی نچکاری کے خلاف، اور یورپ کا سب سے بڑا پارک لے جائے گا آپ کو پرکشش دنیا میں۔ انسانی دماغ حیرت انگیز خوبیوں کا مالک ہے۔ ہم اپنی مختلف حسیات کے ذریعے جو کچھ محسوس کرتے ہیں، دماغ اسے اچھی طرح سے جانچتا ہے اور پھر بایولوجیکل کمانڈز کے نتیجے میں انسانی جسم میں کوئی حرکی رد عمل جنم لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارا عمل انجام کیسے پاتا ہے؟ 100 ارب نیورونز کے حامل انسانی دماغ کو مصنوعی طریقے سے تخلیق کرنے کے لیے نئے انتہائی طاقتور سپر کمپیوٹرز درکار ہوں گے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے میں محسوس کر سکتی ہوں۔ میں خوش ہو سکتی ہوں، میں شرما سکتی ہوں۔ کیا احساسات اور شعور رکھنے والے روبوٹ بنائے جا سکتے ہیں؟ اس تصور کو عملی شکل دینے کے لیے سائنسدانوں کو انسانی دماغ کی طرح کا ایک کنٹرول سینٹر درکار ہوگا۔ انسانی دماغ کو سمجھنے اور اس کی کمپیوٹر پر ہو بہو نقل تیار کرنے کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ یورپ میں انسانی دماغ پر کام کرنے والے بہت سے سائنسدانوں میں سے ایک میونخ کی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے آلوئس کنول بھی ہیں۔ ہیومن برین پروجیکٹ کے ذریعے ہم کسی ممالیہ کے زیادہ سے زیادہ افعال کو سیمولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دماغ میں نیورونز کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ پھر ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ اعداد کو شمار کرنے والے ایک کمپیوٹر یعنی نمبر پروسیسر پر سیمولیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ انسانی دماغ کے مقابلے میں ایک چوہے کے دماغ میں صرف 7 کروڑ نیورونز ہوتے ہیں، لیکن اس کی ساخت انسانی دماغ جیسی ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلا مرحلہ ایک چوہے کے کم پیچیدہ دماغ کو سیمولیٹ کرنے کی کوشش ہے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیسے اپنی معلومات ایک ورچوئل یا مجازی جسم تک پہنچا پاتا ہے۔ دماغ حسی تاثرات کو جانچتا ہے اور حیاتیاتی احکامات کی تحریک پیدا کرتا ہے، جس سے مثلاً کوئی حرکی رد عمل جنم لیتا ہے۔ لیکن یہ سب آخر ہوتا کیسے ہے؟ 100 ارب نیورونز کے حامل انسانی دماغ کو مصنوعی طریقے سے بنانے کے لیے نئے انتہائی طاقتور اور دیو ہیکل سپر کمپیوٹرز درکار ہوں گے۔ میونخ میں سپر MUC کہلانے والا کمپیوٹر اپنے 1.5 لاکھ پروسیسرز کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے کمپیوٹرز میں سے ایک ہے، لیکن انسانی دماغ کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ناکافی ہے۔ اگر ہم ایک نیورون میں پروسیس کرنے کی گنجائش کو بنیاد بنائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا پروسیسر انسانی دماغ کے مقابلے میں شاید محض 0.25% کام کر سکتا ہے۔ خالص ریاضی کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم انسان خود کو کسی جیبی کیلکولیٹر سے بھی زیادہ کمزور محسوس کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اپنے ماحول کو جانچنے اور اہم اور غیر اہم معلومات کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کمپیوٹرز میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ پھر ایک ہائی پرفارمنس کمپیوٹر کو ایک چھوٹے شہر کے برابر بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، مگر دماغ صرف ایک عام بلب کے لیے درکار بجلی سے بھی کام چلا لیتا ہے۔
सिमुलेशंस को टेस्ट करने के लिए साइंसदानों ने बिल्कुल नई किस्म के रोबोट्स बनाए हैं। ये रोबोट वर्चुअल दिमाग की हदायत को अमली शक्ल देंगे, लेकिन रोबोट्स को एहसासात के इजहार के काबिल बनाने के लिए इंसानी दिमाग को समझना जरूरी है। इंसानी दिमाग को समझने और इसकी कंप्यूटर पर हूबहू नकल तैयार करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस मंसूबे में क्या पेशरफ्त हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। नई नस्ल के स्पिन नेकर चिप्स से लैस कंप्यूटर शायद किसी हद तक इंसानी दिमाग और इसके काम करने के तरीके की नकल कर सकेंगे। Spinnaker kombiniert jeweils 18 von diesen einfachen स्पिन नेकर की एक चिप में 18 सादा प्रोसेसर होते हैं। एक छोटा नेटवर्क इन प्रोसेसर्स के दरमियान गैर मामूली तरीके से यानी इंसानी दिमाग ही की तरह गैर मसावी रफ्तार के साथ डेटा मुंतकिल कर सकता है। सिमुलेशंस को टेस्ट करने के लिए साइंसदानों ने बिल्कुल नए किस्म के रोबोट बनाए हैं जो मुमकिना तौर पर मजाजी दिमाग की हिदायत को अमली शक्ल देंगे, मसलन हरकत के अमल में। मेरे अंदर 48 इंजन हैं। मेरी उम्र 1 साल है। इंसानों की तरह मेरी भी हड्डियां और पट्टे हैं। इंसानी जिस्म की तरह का मैकेनिकल निज़ाम, एक लचकदार रीढ़ की हड्डी, रेशे और जोड़। उम्मीद है कि ये रोबोट इंसान ही की तरह लचकदार तरीके से हरकत कर सकेगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब इसे बहुत हसास तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। Bei diesen anthropometrischen Robotern ist die große Herausforderung, रिवायती सनती रोबोट्स के बरक्स इनके जोड़ों में इंजन नहीं hat wie bei हैं। Industrierobotern, sondern man hat so etwas wie Sehnen, man hat इनके रेशों, Gelenke, हड्डियों man hat और Knochen, जोड़ों के लिए dass man da हमें ganz बिल्कुल andere मुख्तलिफ Kontrollstrukturen कंट्रोल braucht, स्ट्रक्चर्स ja? दरकार Das ist eine हैं। große Herausforderung für die Wissenschaft hier. साइंसदानों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे स्ट्रक्चर्स की तैयारी में हम न्यूरो साइंसेस की मदद ले सकते हैं। एक मिजाजी दिमाग को अपने मशीनी जिस्म पर मुकम्मल कंट्रोल के काबिल बनाने में अभी काफी वक्त लगेगा। हेलो रोबॉय, क्या हाल है? हेलो डॉक्टर रुहरबाइन, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। हमें तुम पर फख्र है। ये जानकर अच्छा लगा। इस मैदान में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ये बात तय है कि रोबोट्स का जमाना अब आन पहुंचा है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि चिली में माहीगीर क्यों समंदर की निजकारी के खिलाफ हैं। तरक्की कभी कभार रवायती कारोबारों के लिए मुश्किलात भी लाती है। यही चिली में माहीगीरी की सनत के साथ हो रहा है। मछलियां पालने में बड़े कारोबारी इदारों के आने से छोटे माहीगीरों की आमदनी गिर रही है। इनके लिए माहीगीरी का इलाका कम होता जा रहा है। माहीगीरों को शिकायत है कि चिली में फिशिंग से मुतालिक नए कानून से बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है। ऐसे हालात में मछेरे अपने पेशे को बचाने में लगे हैं। सर्गियो मायोर्गा चिलू ए में रहते हैं और माहीगीर हैं। इस इलाके में बड़ी बड़ी कंपनियों के कायम करदा सामन मछली के बहुत से फार्म मौजूद हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। हमारे लिए माहीगीरी का इलाका मुसलसल कम होता जा रहा है। पहले हम यहाँ मछली पकड़ सकते थे। हम यहाँ से पेजेगालू और वुल्फ बार्श मछलियाँ पकड़ते थे, लेकिन अब हम यहाँ मछली नहीं पकड़ सकते क्योंकि यहाँ ये बड़े बड़े तैरते हुए प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ इस तरह के बहुत से फॉर्म हैं। कुछ गोताखोरों ने देखा है कि 45 से 50 मीटर की गहराई में हर चीज मर चुकी है। कोई समुद्री मखलूक नहीं है, कुछ भी नहीं। सर्गियो की कश्ती समंदर में पहुंचती है। वो समंदरी केकड़े पकड़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ नर केकड़े, क्योंकि मादा पानी में रहेंगी तो नए केकड़े पैदा करेंगी। ये नर है ना? मादा 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 एक हम रख लेते हैं। आज का दिन सर्गियो के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है।
दिन के आखिर तक उन्होंने 40,000 पैसों की कीमत के केकड़े पकड़े हैं। ये रकम 50 यूरो के करीब बनती है। यहाँ चिलो ए में 80% आबादी माहीगीरों की है और अक्सर लोग फिशिंग के नए कानून के खिलाफ हैं। वो गुज़श्ता कंजर्वेटिव हुकूमत के वजीर तिजारत के नाम से मशहूर माहीगीरी के कानून ले लोइंगीरा के मुखालिफ हैं। चिली के माहीगीर समंदर की निजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। सामन मछली के फार्म और सनती माहीगीरी छोटे माहीगीरों की रोजी छीन रहे हैं। फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को हो रहा है। पकड़ी गई मछली का एक हिस्सा ये माहीगीर मकामी मार्केट में फरोख्त कर देते हैं। ताहम असल मुनाफा मछली को यूरोप और एशिया बरामद करने में है। सनती माहीगीर इदारे अरबों की रकूम कमाते हैं। अगले दिन कास्रो शहर में एक अहम मकामी सियासतदान के साथ मुलाकात होने वाली है। हुकूमत माहीगीरों के साथ मिलकर सूरत हाल को बेहतर करना चाहती है ताकि हम मुख्तलिफ मसाइल पर आगे बढ़ सकें। कुछ मामलात पर हमारे दरमियान इत्तिफाक हो चुका है। आज की मुलाकात में थोड़ी पेशरफ्त हुई है। जनूबी चिली के माहीगीरों के मसाइल पर बातचीत के लिए हर 2 माह बाद ऐसी मुलाकातें हुआ करेंगी। इस सियासी सरगर्मी के बाद सर्गियो मायोर्गा के पास अपनी जिंदगी के लिए भी वक्त है। मछली पकड़ने के लिए एक नई कश्ती। मगर जब वो मिलकर काम करते हैं तो नापसंदीदा कानून बार बार आड़े आता है। आपको मालूम होना चाहिए शफाफियत के मामले में चिली की शोहरत दूसरे ममालिक में अच्छी थी। मैं समझता हूँ कसूरवार अफराद पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए और मैं ये बात ईमानदारी और संजीदगी से कह रहा हूँ क्योंकि चिली की अच्छी शोहरत को नुकसान पहुँचा है। सबसे अहम बात रास्तबाजी है हर एक के लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैंने हमेशा कहा है कि सियासत गंदी है। उस कश्ती का नाम होगा गोयरेरो आर्कोएरिस यानी रेनबो फाइटर। पुरानी कश्ती का नाम भी यही है। मैंने एक बार पढ़ा था कि रेनबो फाइटर एक बहरी जहाज था जिसने फ्रांसीसियों के लिए मोरोरोआ अटोल में जौहरी तजर्बे को नामुमकिन बना दिया था। वो जहाज हमेशा उनके पीछे रहता और उनके रास्ते की दीवार बना रहा। इसीलिए मेरी कश्ती का भी वही नाम है। सर्गियो मायोर्गा अपने मुल्क में माहीगीरी पर यकीन रखते हैं। नई कश्ती में सरमायाकारी दरअसल उनके इसी भरोसे की अलामत है। ये एक इशारा है कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम कभी नहीं हारेंगे, हम माहीगीरी कभी नहीं छोड़ेंगे, हम जद्दोजहद जारी रखेंगे, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मार्मलेट बनाना या कुछ और करना नहीं शुरू कर देंगे। हम हमेशा मुकाबला करेंगे। मैं हार मानने की बजाय वहाँ ऊपर जाना पसंद करूंगा। चिली की हुकूमत एक डोलती कश्ती में सवार है जहां उसे मकामी लोगों का मफाद भी देखना है और अपने इक्तसादी मफादात भी। उम्मीद है कोई रास्ता निकल आएगा। ब्रेक के बाद सैर पर ले चलेंगे आपको 3D टेक्नोलॉजी से लैस यूरोप के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क में। जर्मनी के यूरोपा पार्क की रोलर कोस्टर्स को वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए 1 मिलियन यूरो से ज़ायद की सरमायाकारी की गई है। अगर वर्चुअल रियलिटी के तजुर्बात को मुमकिन बनाने के लिए नए रोलर कोस्टर्स बनाए जाते तो इस मंसूबे पर कई गुना ज्यादा लागत आती। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी से लैस रोलर कोस्टर्स अपनी सवारियों को मजे से भरपूर और एक यादगार तजुर्बा करवा रही हैं। रुस्ट के यूरोपा पार्क का रोलर कोस्टर पेगासस ये ज्यादा से ज्यादा 13 मीटर की बुलंदी तक जाता है और रफ्तार भी 60 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा नहीं होती। देखने में एक आम सा रोलर कोस्टर, लेकिन इसकी खास बात ये 3D ऐनकें हैं जिनके साथ शायकीन बिल्कुल मुख्तलिफ, बहुत तेज रफ्तार और पुरकशिश दुनियाओं में पहुंच जाते हैं। मिशाइल मार्क यूरोपा पार्क के सरबराह
انہوں نے 2 رولر کوسٹرز میں اس ٹیکنالوجی کی تنصیب کے لیے 1 ملین یورو سے زائد کی سرمایہ کاری کی. پھر انہوں نے خود بھی یہ تجربہ کیا کہ ایسے کسی رولر کوسٹر میں سواری کرنا کیسا ہوتا ہے. بالکل نئے رولر کوسٹرز میں کئی ملین یورو کی سرمایہ کاری کرنے کے بجائے کیوں نہ پرانے ماڈلز کو ہی جدید بنایا جائے. اس طرح میشیل مارک نے اس تفریح میں ایک اضافی سنسنی ممکن بنا دی. رولر کوسٹر سے نکلنے والے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ یہ کوسٹر غوطہ نہیں لگاتا، لیکن یہ تو کئی بار الٹا ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے خود بھی اس کوسٹر کی سواری کی، تب انہیں یقین ہوا کہ یہ کوسٹر واقعی کوئی قلعہ بازی نہیں لگاتا. یہ تفریحی پارک میشیل مارک کی خاندانی کمپنی کی ملکیت ہے. یہ کمپنی رولر کوسٹرز میں استعمال ہونے والا ساز و سامان بناتی ہے، جیسے پٹڑیاں اور گنڈولے. ورچوئل ریئلٹی والے رولر کوسٹرز کا نیا ماڈل ہے 4.0. اسمارٹ فون اور 3D اینک، ایک جوڑے کی قیمت 800 یورو اور ایسے 300 جوڑے. سوئچ اور فریم کمپنی کے ٹیکنیکل چیف نے تیار کیے. 3D فلمیں کائزرس لاؤٹن یونیورسٹی کے ایک ادارے نے مہیا کیں. رولر کوسٹر کی حقیقی رفتار اور فلم کے مناظر کو مربوط کرنا سب سے مشکل کام تھا. مارک کی کمپنی کو زیادہ آمدنی رولر کوسٹرز بیچنے سے ہوتی ہے. 95% کوسٹرز برآمد کیے جاتے ہیں. ارادہ مستقبل میں دنیا بھر میں 4000 رولر کوسٹرز پر ورچوئل ریئلٹی ٹیکنالوجی. امریکہ اب بھی بڑی منڈی ہے، چین بلکہ پورا ایشیا بھی ایک بڑی مارکیٹ ہے. اگلے 1-2 برسوں میں بھارت بھی، یعنی ایشیا اور امریکہ کی بڑی منڈیاں. میشیل مارک کے بقول مستقبل میں شائقین ہزاروں فلموں میں سے اپنی پسند کی فلمیں منتخب کر کے ان میں نظر آنے والی دنیاؤں کی سیر کر سکیں گے. ناظرین، جرمنی اور یورپ میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آپ کو معلومات مل سکتی ہیں ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر. آج کا شو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں ہمیں #سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر. آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنس اور لائف سٹائل کی دلچسپ رپورٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.